ٹائی بہت اچھی لائی. تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. دیکھیں بندے کو, انسان کو, میں تو اپنے لیے ڈریس کرتا ہوں, سیدھی سی بات ہے. جو مجھے اچھی لگتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبھی کو من بھاونی ہوگی, کیونکہ جب آپ انسان اپنے آپ کو جو ہے اچھا لگتا ہے تو وہ پھر دوسرے کو بھی اچھا لگتا ہے. سو میں اپنے لیے ڈریس اپ کرتا ہوں. کھوجا صاحب یہ فرمائیے, ہمارے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں, مجھے یاد ہے کہ جب میں سرگودا سے اس شہر میں آیا ایون, تو ہمارے یہ جو مال روڈ کے جو مختلف ریسٹورنٹس تھے, الحمرا, ٹی وی چینلز اتنے نہیں تھے, مگر جگہ جگہ سماج اور سماجی تقریبات, آرٹ سے ریلیٹڈ, کتابوں سے ریلیٹڈ بھری پڑی ہوتی تھی. آپ کو اب کہیں میجر پلیٹ فارمز میں سماج, نفسیات, تاریخ, فلسفہ, قانون کی بنیاد ہونی کیا چاہیے, اس کے اوپر کہیں گفتگو اس شد و مت کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے, صرف اور صرف سیاست نظر آتی ہے. دیکھیں آپ ٹھیک کہتے ہیں, اصل میں اس وقت قناعت پسندی تھی, اتنا گلیمر نہیں تھا. نہ تو ایک اگر ٹی وی بھی تھا تو ایک پی ٹی وی تھا, وہ بھی 9 بجے خبرنامے کے بعد شاید بند ہو جاتا تھا. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ چونکہ کلرڈ ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے اور یہ 24 گھنٹے 7/24 یہ کام نہیں ہوتا تھا, اور گلوڈ نہیں ہوتے تھے کہ جی آپ نے جو ہے وہ کمپیوٹر ہے آپ کے پاس ہاتھ میں, جو ہے سیل فون ہے آپ کا, اس میں آپ دنیا ساری جہان کو سمویا ہوا ہے, وہ نہیں تھا. تو اس میں ظاہر ہے کہ قناعت پسندی بھی ہوتی تھی. یا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نسبتاً ہمارے پاس یہ جو میڈیمز تھے زیادہ ٹیلی ویژن کے اور اسکرین کے اتنے دستیاب نہیں تھے, مگر ویسٹ میں بھی تو یہ سب ہوا ہے نا کھوجا صاحب. مگر ہمارے موضوعات جو ہیں, جو دیگر زندگی کے شعبے ہیں, جیسے میں نے ابتدا میں کہا, سماج ہے, تاریخ ہے, فلسفہ ہے, آرٹ ہے, کہیں بھی انہی اس میں وہ موضوعات تو آتے, وہ پروگرامز تو آتے, اس کے لیے بھی تو کچھ ہوتا نا. دیکھیں اس میں بھی سارا کچھ بدل گیا ہے, دنیا ہی بدل گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا وقت تھا, لیکن میں دیکھتا ہوں آج بھی جو ہے ہماری نئی نسل جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہی رکھتی ہے, بہت آگے جو ہے. اب میرا جو ہے گرینڈ سن آگے کہتا ہے, ڈیڈ آئی تھنک آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم ان دا اسکول. میں نے کہا کیوں بیٹا, آرنٹ یو لرننگ؟ کہتا ہے نو ڈیڈ آئی نو مور دین دا ٹیچر ڈز. اور وہ یوں کر کے کرتا ہے اور کہتا ہے پھر فلکیات پہ شروع ہو جاتا ہے مجھے لیکچر دینا. میں آئی واز امیزڈ. میں نے کہا یار دیکھو بچوں کی آج کتنی زیادہ جو ہے ان کا مینٹل لیول کتنا. آپ بالکل بڑی اہم بات کر رہے ہیں, یہ درست کریں, اور شاید بچے پڑھ بھی زیادہ رہے ہیں, زیادہ تعلیم کے حصول میں سنجیدہ بھی ہیں, مگر بحیثیت معاشرہ کیا ہم ان تمام چیزوں پر, ان تمام موضوعات پر ڈسکشنز کر رہے ہیں مختلف فورمز پہ جیسے دنیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں میرے خیال میں جتنی جلدی ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں, جتنی جلدی ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, ہم ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ بچہ تو وہ تو بہت آگے چلا گیا ہے, ہم اپنے آپ کو ابھی بھی دقیانوسی کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس بچے پر فورس کریں کہ تم ضرور ڈاکٹری کرو, یا تم ضرور جو ہے انجینئر بنو, یا تم فلاں جو ہے پیشہ کرو. بھائی اس کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. کیا ہے اگر وہ جو ہے آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, فنکار بننا چاہتا ہے, اس میں کون سا مذائقہ ہے؟ کیا ہے اگر وہ گیم کھیلنا چاہتا ہے, کرکٹر بننا چاہتا ہے, یا اس کا جو ہے کیا ہے اگر وہ پیانو یا اس کی جو ہے بانسری کو جو ہے وہ یا بینڈ اپنا لے کر, ہم اس کو کہتے ہیں یہ جی فحاشی ہے, یہ جی آوارہ ہو گیا, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, فلانا ہو گیا. دیکھیں جب تک ہم اس کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ اس کے پوٹینشیل پر. جب میں گورنر تھا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے کہا بھائی صاحب یہ 36 میں نے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو بلایا. میں نے کہا ڈو یو نو یو آر پروڈیوسنگ جاب سیکرز, یو آر ناٹ ایجوکیٹنگ دیم. تم اس کو ڈگری ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا رہے ہو اور اس کو کہتے ہو جا اللہ بھلی کرسی جا کے نوکری لب, کلرکی کر لا. میں نے کہا جی میں ایک نائب قاصد کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ دیتا ہوں تو 10,000 ایپلیکانٹ ڈبل گریجویٹ آتے ہیں. عالم یہ ہے اگلے 30 ان دا نیکسٹ 10 ایئرز, 10 سال میں یو نیڈ 36 ملین جابس, 3 کروڑ 60 لاکھ جابس آپ کو چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ کون سی سرکار دے سکتی ہے. سو انسٹیڈ آف, میں نے کہا جاب سیکرز کی بجائے
जॉब क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर, उनको टेक्निकल स्किल्स की तरफ लेके जाओ। ये नॉलेज बेस्ड ईरा है, डिजिटल ईरे में हम एंटर हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इट विल बी अनफेयर, हमें रिकंसाइल करना चाहिए। और हमारा अलमिया, मैं आपको बताऊं, अच्छा, मैं माजी को सर इस हवाले से याद नहीं कर रहा था, मुझे सिर्फ ये लगता है कि समाज में, मुआशरे में किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी संजीदा प्लेटफॉर्म पे, निस्बतन लाइट प्लेटफॉर्म पे भी सिवाय सियासत के कोई और मौजू जो है वो डिस्कस नहीं होता है। मेरा ये सवाल था, बुनियादी सवाल। ये आपकी बात ठीक है, ओवर पोलिटिसाइज हो गया है। जितनी गुफ्तगू अभी आपने फरमाई है, ईमानदारी से बताइए कि अभी टेलीविजन की स्क्रीन पर आपने आखिरी मरतबा सियासत के अलावा इन मौजूआत पे कब गुफ्तगू की है? मेरा सवाल है। मैं टी हाउस को याद नहीं कर रहा, टी हाउस में होने वाले जो मुख्तलिफ मौजूआत थे मैं उनको याद कर रहा हूँ। जो करा रहे हो देखो, नहीं, अब अगर आप डिसएग्री करना चाहें नहीं, मैं ये कह रहा था, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी एजुकेशनल सिस्टम, देखें, एजुकेशनल सिस्टम का हमने फ्रॉम द क्रैडल ऑफ द मदर टू द ग्रेवयार्ड, ये हमारा मजहब भी यही कहता है, शरअ भी यही कहती है कि भाई सारी जिंदगी आपने तालीम ही हासिल करनी है, माँ की गोद से लेके कब्र तक आपको। हमारा बदकिस्मती ये है कि ना माओं के पास इतना वक्त है, ना टीचर्स के पास इतना वक्त है, ना सोसाइटी के पास इतना वक्त है। हमने तो मादर पिदर आज़ाद छोड़ दिया है सब चीज़ें। अब उसमें अगर कोई तुक्के से निकल जाता है तो ठीक है, वगरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बेराह रवि की रास्ते पर हम जो है, यानी रडरलेस जो है, वो डायरेक्शनलेस हमारी जो है सोसाइटी आगे बढ़। अब देखिए, जैसे आपने फरमाया, मैं ये सवाल की सूरत में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी आपने फरमाया कि बच्चे, आप बिल्कुल बड़ी मुनासिब बात है, दुरुस्त बात है, ज़रूरी बात है, जो करना चाहें वो करें। वो पियानो बजाना चाहता है, वो किसी और शोबे में जाना चाहता है, आर्ट में जाना चाहता है, फिल्म में जाना चाहता है, मगर क्या मुआशरे ने वो स्पेस छोड़ी है उन बच्चों के लिए, एक कि वो जाके इजहार कर सकें, और अगर करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, ये भी तो एक सवाल है। हमारा टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अब मैं अपनी फील्ड में मैं बताऊं, मैंने जब गवर्नर था तो हम ऑल पाकिस्तान जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस वक्त प्रेसिडेंट थी आसमा जहांगीर सुप्रीम कोर्ट की, तो इंटरनेशनल उसने जो है कॉन्फ्रेंस, लॉयर्स कॉन्फ्रेंस करवाई। तो मैंने अपने गवर्नर हाउस में उन्हें जो है फीट भी किया, वहाँ तकारीर भी हुई। तो हमने देखा कि हमसे कोई उनकी ज़्यादा ऐसी कोई सुपीरियॉरिटी नहीं, यकीन करें। हमारा टैलेंट बहुत ज़्यादा उनसे। मैंने एज अ सेनेटर, मैंने जो है फॉरेन अफेयर्स कमेटी में था, हमने इंटरनेशनल जो है इंटरेक्शन किया, ज्यूरिस्ट के साथ किया, जजेस के साथ किया, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के साथ। लेकिन हमने देखा कि हमसे कोई ऐसी सुपीरियॉरिटी उनमें नहीं है। लेकिन जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में लेक्चर देने गया तो मैंने कहा, जी आप जो ये इतना बजट कितना है, फलां इतना, ये वो, तो मैंने कहा बताएं, आप आज तक कोई पाकिस्तान में कोई किसी के कंप्लेंट किसी डिपार्टमेंट को लिखे कभी जवाब दिया है किसी ने? कभी जवाब दिया है किसी ने? ओ भाई, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपने इतना ये सेटअप बनाया है, आप क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देते हो ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी मुलाजमीन को? उनको बुनियादी बात तो सिखाओ कि भाई इंसाफ बुनियादी तौर पर आपका काम है करना। जब आप अपना फ़राइज़ मनसबी से आप इस तरह से आप दयानतदारी से नहीं करते, और आप लोगों को जो है उनके मसाइल जो है हल नहीं करते, और फिर उनके जो नालिश होती है, उनकी जो ग्रीवेंसेस होते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, अदालतों में जाते हैं, झगड़े होते हैं, उससे फसाद होता है, बोझ भी पड़ता है, सारा कुछ होता है। तो मैंने कहा सिस्टम रुक जाता है। दुनिया सारी में आप देखें, दुनिया में कहीं भी आप कंप्लेंट भेजें, आपको फौरन जवाब उसका आएगा। एक पाकिस्तान ऐसा है जहाँ आप 100 सर मारते रहे दीवार के साथ, आपको न कभी जवाब मिलेगा। कोई साहब जिन्होंने कंप्लेंट भेजो ना, अपनी कंप्लेंट लाके फिर रहे होता है कि मैं ऐसा की कर। सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन हम जा रहे थे, वो एक बाबा सा था, कहंदे वो इत्थे अदालत दा कमरा नहीं पिया लभदा ते इंसाफ कित्थों लभेगी। वो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है चक्कर जो बहुत ज्यादा, अंदर घुस जाओ एक दफा तो फिर आपको तलाश करना। ये जो अभी आपने आखिरी जुमला कहा, इस जुमले पे अगर कोई पेशी वेशी हुई तो आप साथ होंगे ना?
آئی ہوپ کہ یہ بھی یا اس کے اوپر مسکرانا توہین کے زمرے میں تو نہیں آئے گا. ارے بابا چھوڑو یار, توہین تو ہونا ہی نہیں چاہیے. توہین عدالت کا یہ کانسیپٹ ہی یہ دس از ایلین اینڈ دس از فارن ٹو دی گروتھ آف دی رول آف لا. بڑی اہم بات ہے خور صاحب, اور بہت ہی اہم ڈسکشن بھی ہے یہ اس حوالے سے.